उसनू वेखांगा मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है। अपनी आँखां बंद रखिए। मैं कदों उसनू मिलांगा पूरे दिल तो गाइए। मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी। कहिए सब कहिए प्यासी है खान पीण मेरे मन नू भावे ना रस बिन उस यहोवा कुछ आवे ना खान पीण मेरे मन नू भावे ना रस बिन उस यहोवा कुछ आवे ना रस बिन यहोवा कुछ आवे मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मैं कदों उसनू मिलांगा मैं कदों उसनू वेखांगा मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है मेरी रूह जिउंदे यहोवा दी ओदा नूर है बेहद सच वाला जो नीवे आयु के बरसदा है ओदा नूर है बेहद सच वाला जो नीवे आयु के बरसदा है जो नीवे आयु के बरसदा है तेरी रूह जिउंदे यहोवा दी प्यासी है
ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ And the verses that we ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ की पुस्तक in the book of ਉਹਦੀ ਕਾਇਤ ਪੜਾਂਗੇ the book of Acts ਪਵਿੱਤਰ will, ਆਤਮਾ ਪਾਈਏ that's ਮੈਂ received. ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ I want to tell you ਯੀਸ਼ੂ one. ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਤੇ And Jesus was ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ disrobed. ਲੁਕਾ ਮਤੀ ਮਰਕਸ ਯੋਹਨਾ ਪੜੋਗੇ When we read Matthew, Mark, ਤੁਹਾਨੂੰ Luke, and ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ you know what happened? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ There was not even a single ਇਹ cloth. ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਮਾਈਆਂ ਸੀ And these are the evil people. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਲਗੋਛਾ ਪਹਿਨਾਇਆ And they gave a robe to Lord ਇਹ ਤਾਂ Jesus. ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ They even want to disrobe ਅਸੀਂ ਇੱਕ them. ਲਾਈਨ ਪਿਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ We read one verse last. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੀ ਕਰਤਾ ਟੱਕਿਆ
ਇੱਕ ਨੇ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ। And one son covered his father's nakedness. But ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? now what kind of children? ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ? Are we the one who cover or the one who? ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I want to. ਲੂਕਾ 10 ਚ ਲਿਖਿਆ Luke chapter ਇੱਕ 10. ਆਦਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਗਿਆ, A person went from ਉਹਦੇ Jerusalem ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। and his clothes were. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਲੂਕਾ ਜੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ। In the book of Luke it's written he was disrobed and ਇਹ ਕੀ beaten. ਕਰਦੇ ਹਨ? What do they do? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। They remove clothes. ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਵਾਧੋਂਦੇ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਨੂਰਾਨੀ। ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਛਡਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਸੀ। And his clothes were stuck to the wounds. ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏ? You know how it were? ਪਾੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। It's written that they were ਉਹਨੂੰ torn ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। and they were ਜਿਹੜੇ tearing. ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ And when they were removing, ਯਿਸੂ ਸੀ ਤੜਫਦੇ ਸੀ। and Lord Jesus was in pain. ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀ, How painful ਕਿੰਨੀ it was. ਤਕਲੀਫ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। How much he would have ਇਹ ਕਿਉਂ borne. ਹੋਇਆ? Why did it ਕਿਉਂ happen? ਹੋਇਆ? Why did it ਤਾਂ ਕਿ happen? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। So that you may come out ਮੇਰੇ of. ਭੈਣ ਭਰਾਓ, My brothers ਜੇ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, if you have any ਮੈਂ problem, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। I would say to you, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਬਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਮੈਸਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਏ, we read all the four ਮੱਤੀ, messages, ਮਰਕਜ਼, ਯੋਹਨਾ, ਲੂਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ Matthew, Mark, Luke and John. ਤੇ If we, ਦੁਆ ਕਰੀਏ। and when we read, we ਪ੍ਰਭੂ pray, ਜੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, Lord, all my pains that ਫਿਰ you ਮੈਨੂੰ took, ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ? then why am ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। your word says because of your ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, all the pain that you ਫਿਰ have, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? then why still I'm struggling? ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। Let's say these words every day in our prayers, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। and God will fulfill ਇੱਕ your. ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ। Not even an iota be ਮੇਰੇ ਭੈਣ removed. ਭਰਾਓ, My brothers and ਬਾਈਬਲ sisters, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? what does Bible ਉਹ say? ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਗਿਆ, And the one who was going from Jerusalem, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। his clothes were removed. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, He was disrobed ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। and he was beaten. ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। There's one more thing about ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। it. Said, do not ਹੁਣ leave. ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। Now this is not the ਹੁਣ Jerusalem. ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ। Now this is that ਇਹਨੂੰ location. ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ If you leave this location of ਔਰ Jerusalem, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। and he would really trouble you. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? And what would happen to you? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। And your situation will be ਇਸ ਕਰਕੇ bad. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, Therefore I ਬਾਈਬਲ request, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ according to 7ਵਾਂ ਦਿਨ the seventh, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਰੁਕੀ, do not restrain ਕਦੀ ਨਾ yourself. ਰੁਕੀ। Do not restrain ਇੱਕ ਮੈਂ yourself. ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। It's a real story I want to share ਇਹ with ਗੱਲ you. ਜਿਸ ਦਿਨਾਂ ਕਰਨ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ। DJ Dinakaran shared in his. ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, Somebody had two ਕਿਸੇ sons. ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ। Somebody had two sons. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, And he wrote like this. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ In his message he wrote, ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। sometimes their dad would go for hunt ਜੀਪ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, and they had a ਬੱਚੇ jeep. ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ Even the sons would accompany. ਔਰ ਸੰਡੇ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ। And even on Sunday, ਸੰਡੇ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। Sunday they would go to church. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, And one Sunday his children didn't go to Sunday church. ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ। Both the sons were. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? And what did he say? ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ And sitting at home, their mind got changed. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। And one brother said to the other, let's go. ਉਹਨੇ to-" ਜੀਪ ਚੱਕੀ, And they drove their jeep. ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਗਨ ਚੱਕੀ, The other one took. ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗਨ ਚੱਕੀ The other one took another ਔਰ gun. ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। And they went for hunting. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? Do you know what happened? ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, There was a huge bush. ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਖੜਾ ਸੀ। One brother was standing on the other side. ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਲੱਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। And they both departed. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ,
If you look at hunters, ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਰ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। and sometimes swines, they hide themselves in bushes, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, and the animal that hides himself, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? how do they hunt ਉਹ the ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। and with their gun they shake ਉਹ ਜੇ those. ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, If there is any animal hidden, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ he starts rushing, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। and then they shoot that. ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। And the same thing ਇੱਕ happened. ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਹੈ, And one brother didn't know, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਇਆ and they started shaking the bush. ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ। And the other brother, on the other hand, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। and the bullet shot the other brother. ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। He shouted and fell. ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, And when he ਉਹਨੇ ran, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ he saw his brother was ਔਰ killed, ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। and he cried a lot. ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। He took him to the jeep, ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ and when parents came back from the ਤੇ ਲਾਸ਼ church, ਪਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ and the dead body was lying, ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। and all the relatives were ਉਹਨੇ crying. ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, And he said this in his message: ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, never do this ਜੇ mistake. ਸੰਡੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ If you're free on Sundays, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। don't go to any work. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, If you break the commandments, ਕੋਈ of, ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। something would happen in your ਉਹਨੇ family. ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, And he said this in his ਜੇ ਦੋਨੋਂ message: ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ had both the sons been gone to the, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। they would not have died that day. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell ਫਿਰ you, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ That- ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। nothing came in their ਇੱਕ hand, ਬੱਚਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। but they lost their son. ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, And they said to their ਪ੍ਰਭੂ son, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। Lord, it is my ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ mistake. ਨੇ ਕਿਹਾ And the dad ਇਹ said, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ it is my ਕਿ ਮੈਨੂੰ mistake ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। that I left him home. ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ, If you leave your ਇਹ children, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, it is not God's ਇਹ mistake, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। it is your mistake. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, Satan wants your ਤੁਹਾਡੇ children, ਮੈਂਬਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, that your neighbors be at home. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Because today, this ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਕੇ। person learns some or the other ਮੇਰੇ thing. ਭੈਣ ਭਰਾਓ, My brothers and ਇਹ sisters, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? what does Bible say? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible 6 say? ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 6 days you work, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ and 7th day you come to ਮੇਰੇ temple ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ, and come to my ਇਹ ਉਹਦਾ house. ਘਰ ਆ। This is his house. ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। And when God ਬਾਈਬਲ descends, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? bless him. ਬੋਲੋ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? Ashish. ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ? And the 7th day he is blessed. ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, I never miss. ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੰਡੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। I never left on ਜੇ Sunday. ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ If I have meeting ਕਿਸੇ somewhere, ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾ ਕੇ, I might have preached ਪਰ in ਮੈਂ them, ਸੰਡੇ ਕਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ but I've never left church. ਮੈਂ on ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, I had been really ਮੇਰੇ sick. ਕੋ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। I couldn't even stand ਜਿਹੜੇ here. ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, And when the first lockdown happened, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, my body was completely ਮੈਂ dead. ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। I was still preaching. ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, And when I would go from, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, I would fall on the bed. ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। And my body was completely ਮੈਂ tired. ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ। But I didn't stop myself ਇਹ ਗੱਲ from, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, I feel my God liked it. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, Therefore I am alive. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਠਹਿਰਿਆ। Because I am faithful in his work. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, My brothers and sisters, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, no matter what you do on 6 days, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। but 7 days of ਆਓ God, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, I'm taking you to that ਜਿਹੜੀ message ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, in the book of Acts, ਪੱਤਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, in the, ਸੌਰੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਚੈਪਟਰ, book of Acts chapter 19, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, what is written? ਇਹਦੀ 8 ਹੱਥ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 8 verse. ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। Chapter 19. 19 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 8 ਹੈ। ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੇਧੜਕ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਜੀ, ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਸ ਪੰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਰਨੁਸ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਤੁਰਸ ਸੁਣਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੌਲਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ 2 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਅਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੌਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੁਣੀਏ। ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And some people become emotional after hearing ਪਰ the ਬਾਈਬਲ word. ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? But what does Bible say? ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ The one whom God has ਉਹੀ ਕਰ appointed. ਸਕਦਾ। Only He can do. ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Not everybody. ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। He preached. ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? And what some ਕੁਝ people ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। and some people were ignited. ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। And God was mightily using ਔਰ apostle. ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੌਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਅਨੋਖੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਅਰ ਪਟਕੇ ਰੁਮਾਲ ਔਰ ਪਟਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਛਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਛਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। You will rarely see these things happening today. If the servant of God is preaching, you touch your handkerchief and you lay it on some sick person. ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। We don't see this. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ। Even you haven't seen. ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ Even I haven't seen ਕਿ ਲੋਕੀ ਛਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। that you touch them clothes. ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। Sometimes it might have ਕਦੀ happened. ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Sometimes it happens. ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ। Many times it happened in the past. ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? You know when does it happen? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਖੁਦਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। When we are united with ਦਾ God. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ The way Lord Jesus said, ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਪ ਇੱਕ ਹਾਂ। I and Father are one. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ When you and I are ਫਿਰ united, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ। and then His power descends. ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। That's what the. ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। Now this is from ਦੇਖਿਆ Bible. ਲੋਕ ਪੌਲ ਸੂਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। And people would touch the handkerchiefs ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਦਾ, and even the handkerchiefs. ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੌਲ ਸੂਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, And they would touch Apostle Paul. ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। They would lay it on the sick. ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। There is no need of prayer. ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Oh, such a miracle that the people would be healed. ਇਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। There is a minority of such servants. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। There is no one. ਬੱਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। But there are many of lay hand prayers. ਬੋਲੋ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। There are many of lay hand prayers. ਕੋਈ ਕਵੇ ਛਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। Now it's very rare, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆ। but we really. ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ There is something different. ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆ। Then there is ਕੋਈ ਇਹ joy. ਕਵੇ Somebody says, ਜਾ ਕੇ ਛੂ ਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। go and touch and you'll be healed. ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੂ ਲਾ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। And somebody said, go and touch pastor's car and you'll be healed. ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੂ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। You go and touch his car and you'll be ਇਦਾਂ healed. ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। There are people, they have such faith. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell ਇਹ you, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ? when does this faith come? ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ। According to the word, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, when we read it ਜਿੰਨਾ more, ਸੁਣੋਗੇ, the more we hear, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। the more it would, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ, and the more we have the ਉਹਨਾਂ word, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। the bigger our faith will be. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। This is what Bible ਇਸ says. ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? Therefore, what is written? ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਅਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰਮਾਲ ਲਗੋਛੇ ਜੋ 올ਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਪੁੰਜਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਚ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੁਣੀਏ ਆਦਮੀਆਂ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ। And some people think that when they receive Holy Spirit, God ਕਦੋਂ will, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ? when can God use you? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? What does Bible say? ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਪ ਦੀ ਦੀਨਤਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। That Lord Jesus walked in obedience of. ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written.
ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, in obedience of Father, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ and he was given such a ਜਿਹੜਾ name ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, which is ਯਿਸੂ ਨਾਮ। above all names. ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, And the meaning of Jesus is, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ and the name above all names, ਯਿਸੂ ਨਾਮ। the name is Jesus. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। You won't be used ਪਹਿਲਾਂ like. ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। First, you have to walk in obedience. ਪੌਲਸ ਸੁਣਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਛਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਰੂਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਉੱਭਰ ਜਾਇਆ। And- ਔਰ ਤਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। And others were ignited, seeing that ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣ ਦਾ ਬਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ, they repented and were, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, they didn't receive Holy ਸਿਰਫ Spirit. ਦੇਖ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ They just got ਕਿ emotional. ਜਿਵੇਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ That the way apostles ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। will do the same. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ They tried, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, and they tried doing ਕੀ so. ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ? And then what was the result? ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, It was very bad. ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। It was very bad. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I tell you, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, a family departed from us. ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। We are not in terms of speaking. ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ। And somebody ਉਹ really, 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। she had been coming to this church for 22 years. ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, And her husband got ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। got mentally upset. ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ But praise be to ਕਿ God ਲੇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। that he got healed when he came ਉਹ here. ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀ And that sister, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀ ਗਈ। and she went to her ਮੈਂ maternal. ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। I won't call the name of the pastor. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਈ, She removed her. ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ That sister removed ਪਾਦਰੀ it, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ and she put it in. ਔਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗਲਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੰਨੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। And that sister, she removed her dupatta, and ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। it was difficult for pastor to breathe. ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? Why did this happen? ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? Why did this ਯਿਸੂ happen? ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, Lord Jesus said to ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। heal the sick, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। and that sister strangled that pastor. ਜਿਹਨੇ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, And when she did ਉਹ so, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਡਰ ਗਏ ਚਰਚ ਦੇ। all the people in the church got ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ scared. ਜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ? If she can kill pastor, how can she save us? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। And those believers, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ, some people, ਉਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। they brought that sister here. ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਯੰਗ ਸੀ, I was young that time. ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਲੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, I was also ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸੀ, my hair were black, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। and I was also healthy. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। And our pastor died, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, and he said this. ਪਾਸਟਰ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, Pastor Karamchand, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। a pastor should be healthy, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। because sometimes we wrestle. ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Sometimes pastors have to wrestle ਕਹਿੰਦੇ with, ਭੂਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। and sometimes the demons are above and the ਕਹਿੰਦੇ pastor. ਪਾਸਟਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। And he said, I saw that wrestling. ਪਾਸਟਰ ਕਰਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ। And Pastor Karamchand said, I really brought ਉਸ them. ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਵੇਦੇ ਹੋਇਆ, And the same thing happened to him. ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਤਾ। He was strangled. ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, When they brought him to me, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, I laid my hand. ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਏ! ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟੂੰਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ 11 ਸਗਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 11 ਦਾ ਸਗਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ 11 ਭੂਤ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। And the 11 demons came out of that lady. ਔਰ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, And she collapsed. ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, She collapsed. ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਈ। And then she got ਮੈਂ ਕਿਹਾ healed. ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਸਿਰ ਤੇ, I asked her to take her dupatta on her ਯਿਸੂ head. ਮਸੀਹ ਕੋ ਤੌਬਾ ਕਰ, And I asked her to ਉਹਨੂੰ repent. ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ। Receive Lord Jesus. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਚਲ ਰਿਹਾ ਦਿਨ 22 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। And she stayed with me for a ਉਹਦਾ year. ਹਸਬੈਂਡ ਪਾਗਲ ਸੀ, Her husband was ਉਹ mental, ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। and she got healed. ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, And there was a sister. ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, She is not called, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ।
And by deception, she ਉਹਦੇ was, ਪੈਰ ਪੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੜ ਦਿੱਤੇ। and this lady was deceived. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, And now she's no more ਹੁਣ there. ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਤਾ ਆ, And another servant is appointed for that ਉਹ ministry. ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ She has forgotten ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ, that when I strangle somebody, ਤੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, now you are into ministry. ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ If somebody strangles you, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। and that day you will leave your ministry. ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, Today I want to tell ਇਹਨਾਂ you, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। and these people ਇਹ do. ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ? ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪੌਲੁਸ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੌਲਸ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ And ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਫਾੜਤੇ। that their clothes were torn. ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? And what were they saying? ਜਿਹਦੀ ਪੌਲਸ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਾ, And to whom Paul preached. ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। And when they took the name of Jesus, ਬਦਰੂਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? what did the evil spirit ਅਸੀਂ say? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, That we do know ਉਹਦੇ Jesus, ਸੇਵਕ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ। and his servant Paul we do ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ know. ਹੋ? But who are you? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? Who are you? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, And they were so ਉਹਨਾਂ ਦੇ tightened ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, that their clothes ਅਲਫ were, ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਭਜਾਇਆ। and they were made run from there. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, Remember this ਕਈ thing. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Some people just, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, it's been a long time to ਕਈ ਲੋਕ me. ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ They try to lay their hands, ਤੇ ਬਦਰੂਆ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, and then those who are sick ਆਪਣੀ ਬਲਾਹਟ ਨੂੰ ਜਾਣ। know your calling ਇਹ first. ਵਰਦਾਨ ਆ, These are the gifts. ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਹ ਆ। Now this is a spirit that ਮੈਂ works. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਸਭ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, everybody pay attention. ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, When you pray sometime, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਲਈ। don't close your eyes. ਕਦੀ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, When you pray for ਅੱਖਾਂ demon ਬੰਦ ਕਰਕੇ possessed, ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। don't pray, don't close your eyes. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ A lady ਇਸ came ਚਰਚ ਵਿੱਚ, in this church. ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I closed my eyes and I was praying. ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, It's an old thing. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ She removed all her clothes. ਔਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। And I was really, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, I called a girl. ਉਹ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ, I asked her to come down. ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ, And you, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ। and you look at ਉਹ ਉਹਨੂੰ her. ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, And then she took her ਉਹਦੇ inside. ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ। She made her wear ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ clothes. ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell you this thing. ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, And not that this ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ lady, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ। even some men did ਮੈਂ this. ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ, always open your ਤਾਂ eyes ਕਿ and, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, so that Satan may not do any. ਫਸਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, He would trap you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ, He would trap you. ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। He would disrobe you. ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It happens. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਕੱਟੀ। One more thing happened. ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੂ ਮੁੰਡਾ ਜੜਿਆਲਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। I and brother Sonu from Jandiala, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, a young boy came from Hoshiarpur, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਸੀ। and he was demon possessed. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, What did he do? ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, A mother was sitting there. ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। We closed our eyes and we were praying. ਉਸ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, And what the demon possessed guy ਮਾਤਾ did. ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। And ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਈ, and when that lady, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, and when we opened our eyes ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, and we helped that lady, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, that old lady who ਉਹਨੂੰ was, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। we gave her the time. ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। We prayed a lot. ਉਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਆ ਗਏ, And the doctor uncle ਜਿਹੜੇ came, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। who is in Canada now. ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ,
And we even ਡਾਕਟਰਾਂ say ਦਾ to, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਕਰੀਏ ਜੀਜੇ ਜੀਜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਦੌੜ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਲਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ and they said, we do know Jesus, ਅਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ we know Apostle Paul, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ but who are you? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ And it says, Bible ਔਰ ਉਹ says, ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ and they were made naked. ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ And Satan always make ਲੇਕਿਨ naked. ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏਗਾ But your God always make you ਬਾਈਬਲ ਇਸ naked. ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ That's how Bible ਮਰਕਜ਼ says. ਇੰਜਲ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ And in the book of Mark, he made them wear clothes. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ Lord Jesus makes us, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ and I have seen people, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ many people have made, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ and my God whom I worship, ਜਿਨੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ and the way he has ਉਹ promised, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ till the end of the ages he's with ਪਰ us. ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ But how would he be ਜਿਹੜੇ with ਤੁਸੀਂ us? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓਗੇ When we receive ਪਵਿੱਤਰ Holy ਆਤਮਾ Spirit, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ not by money we receive. ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ There is no price. ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ Price is only ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ fasting, prayer, ਦੁਆ and prayer, ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਰਹੀਏ and prayer. ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ That is the only cost. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ And by this we get healed. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ By this we get Holy ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦਾਨ ਆਣਗੇ And this we receive fruits. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ Don't demean these evil spirits. ਇਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ And when I was worshipping on the ਸੀਮਾ rooftop, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ and there was a legion in the house of ਮੈਂ Sister, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਗਿਆ I was praying on the rooftop. ਘਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਬਦਰੂਆਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 1,000 legion was standing, 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀਆਂ around 1,000. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾ And they asked me ਉਹਨੇ to, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ and they really pushed me to ਮੈਂ go. ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ It's not that I wasn't ਮੈਂ scared. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਆਇਆ ਸੀ I was got ਮੈਂ afraid. ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ I was praying in tongues. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ Because when we pray in tongues, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ what does Bible say? ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ आवश्यकता ਹੈ God knows what does this person need. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ Therefore, it's important to receive the Holy ਇਸੇ Spirit. ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ Therefore, it is important. ਇੱਕ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਦਮੀ ਆ There is one more ਉਹਨਾਂ missionary ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਨ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ brother. ਬ੍ਰਦਰਨ ਗਰੁੱਪ ਬ੍ਰਦਰਨ There is a brethren group community. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ What do they say? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ We don't receive Holy ਉਹ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ They believe in Holy ਪਰ Spirit, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ but they don't receive Holy Spirit. ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ They don't believe in speaking in tongues. ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ I asked one ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ person, ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ and he ਮੈਂ ਵੀ questioned. ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ I did question him. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਆ If you have received Holy ਤੇ Spirit, ਜੇ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ and if there was an ਤੇ interpreter, ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ and you speak in Bible tongues, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। Bible says, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ otherwise you don't ਮੈਂ speak. ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ I agree. ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ But they don't speak ਨਾ at all. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ They don't ਮੈਂ talk. ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਇਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ And I asked him if you have some. ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ I asked a pastor if any interpreter come to your church, ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ and if there is no one to pray in tongues in your church, ਜੇ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ and if an interpreter ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹਦਾ comes, ਕਰੇਗਾ then how would he ਅੰਨੇ interpret? ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ There is no one ਪਰ speaking. ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਾ ਹੈ But we have a hope. ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ If somebody comes for interpretation, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ we have people who speak in tongues. ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ Do you know what would happen? ਅਨੁਵਾਦਕ ਆਏਗਾ Interpreter would come. ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Our joy will be fulfilled. ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ We will ਕੋਲ rejoice. ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ If he comes to you, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ you are praying in ਇਹ ਮੈਂ tongues. ਦੇਖਿਆ ਆ I have seen, ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ and he would ਕਿ ਤੂੰ interpret ਕੀ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ that what have you been praying, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ and to whom you have been praying, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ and what is God saying. ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ I have seen this. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ My brothers and ਇਸ sisters, ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ it's important to ਤੇ receive. ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚਿੰਨ ਹੋਏਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। And that's a sign when Holy Spirit you receive. ਜਿੰਨਾ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ The more you pray in tongues, ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ the one who examines your, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, that what is the ਤੁਹਾਨੂੰ intention, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। what do you need? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਉਸ ਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰਦੇ Had the son of Sceva, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਫੜਦੇ, then their clothes would, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। they might have ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ this, ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। because evil spirit knows that ਮੇਰੇ they, ਭੈਣ ਭਰਾਓ, my brothers and sisters, ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ without having Holy Spirit, if you ਤੇ pray, ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜੇਗਾ। then Satan would make you ਆइए naked. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ Let us close our eyes and ਕਿ pray. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, Lord Jesus ਮੈਂ Christ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। Lord, I'm empty. ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I need Holy Spirit. ਆइए ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, Let's stand on our feet. ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, We'll say a small prayer. ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, We'll request. ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Lord, I don't have Holy Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂ ਦਊਂਗਾ, I could not do, but ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। Lord Jesus said this. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, I don't say. ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। Your God has ਮੈਂ made this. ਜਾਊਂਗਾ, I would go, ਦੂਸਰਾ ਮਦਦਗਾਰ and another advocate. ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਗਾ, I would ask Father, and He would send that advocate to you, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, and He would help you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। He would help you ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, if you are in ਅੰਨੇ trouble. ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋਗੇ, If you pray in ਤੇਰਾ tongues, ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। and your problem will be solved. ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋਗੇ The more you pray in ਉਹਨੇ tongues, ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। and the yokes and the curses be broken, ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। and God would speak to you. ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, And we cannot purchase it in money. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। Bible says, ask and it will be given. ਇਹਦਾ ਲੁਕਾ ਜਿਹੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, In the book of Luke, it's ਇੱਕ written, ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, one person asked, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, in my home there are guests. ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, I need bread, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, not for ਸ਼ਾਇਦ many, 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। maybe at least for 3. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, He was knocking the door, ਉਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, and the voice came ਮੇਰੇ from, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, my children are on ਪਲੀਜ਼ bed, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। do not trouble me. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible say? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, That he kept knocking, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, and the person had to ਉਹਨੂੰ come, ਆਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, and the friend had to ਔਰ come ਉਹਨੂੰ out, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। and he had to give the bread. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ Bible says, ਤੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ your heavenly Father, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ those who ask, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? why won't he give the Holy Spirit? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? Why won't he give the Holy ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ Spirit? ਦੇਗਾ? Why he won't ਤੁਸੀਂ give? ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। When you're bad and you love to give good things to your children, ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, and sometimes your children are ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ stubborn, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ, and we know their throat ਉਹ is not ਲੜ good, ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, and sometimes he cries and ਫਿਰ bickers, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, and still you have to offer him the ਕਿਉਂਕਿ ice ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ because his love compels you. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, Would you compel your ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ father? ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, You will not even need ਸਿਰਫ it. ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, Only your hunger ਸਿਰਫ and ਤੁਹਾਡੀ thirst. ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। Only our hunger and ਆਈਏ thirst. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, Those who have got Holy ਉਹ Spirit, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ। let them pray. अन्य ने ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ, Pray in ਤੇ tongues. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ And the one who don't ਉਹ have, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, they may say to ਪ੍ਰਭੂ God, ਜੀ Lord, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ Lord, your word ਜੇ says, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, if being bad you give good things to your ਤੇ children, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਆ then Father, it is your promise. ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ? Grant Holy Spirit to those who ask. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, I have asked many ਲੇਕਿਨ times, ਕਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। but I have never prayed in tongues. ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ But today I have come to ਜੋ know ਕੁਛ ਆ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। wherever is there, it is because of the ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ tongues. ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ, Lord, grant me the gift. ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ, Grant me the gift of your ਪਵਿੱਤਰ Holy ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ। Spirit. Lord, grant me the gift of ਮੈਂ your ਵੀ अन्य Holy Spirit. ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Lord, I do want to speak in ਕਈਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ tongues. ਮੈਂ अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Lord, I want to worship in अन्य tongues. ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Lord, I want to worship in ਮੈਂ अन्य tongues. ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want to glorify ਆਏ in ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ tongues. ਆਰਾਧਨਾ अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Lord, I want to praise you ਆਏ in ਪ੍ਰਭੂ tongues. अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Lord, I want to praise you in tongues. ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, Yes, oh Lord. ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।